सुप्रभात दर्शक बंधु। आज सेप्टेम्बर 15 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। सहारा जमाकारी को मिलिबो आउ 5000 कोटी सुप्रीम कोर्ट देले अनुमति। सहारा इंडियार जमाकारी को आउ 5000 कोटी टंका फेरस्त मिलिबो। केंद्र सरकारंकर अनुरोध क्रमे सुप्रीम कोर्ट ए संक्रांत रे निर्देश देछंती। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड बा सेबी निकट रे सहारा ग्रुप पक्षरु जमा करा जायतिबा प्राय 25000 कोटी राशि 5000 कोटी टंका प्रदान करबा पई विचारपति सूर्यकांत ओ विचारपति जयमाल्य बागची खंडपीठ निर्देश देछंती। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रो जमाकारी मानकु एही अर्थ फेरस्त करा जहाँ सहारा सेबी रिफंड खातारू केंद्रीय समवाय समिति निबंधक को दिया जिवो। तेबे आवश्यक जांच परे केंद्रीय समवाय समिति निबंधक एही अर्थ जमाकारी मानकु प्रदान करिवे। तेबे सुप्रीम कोर्ट रो 2023 मार्च आदेश रे दिया जायथिबा प्रक्रिया अनुरूप एहा संपादित हेबो। एथिपई 2023 डिसेम्बर रे आमंत्रित 5000 कोटी टंकार वितरण पई अंतिम तारीख 2025 डिसेम्बर 31 को वृद्धि करी 2026 डिसेम्बर 31 करा जायछि। तेबे पिनाक पाणी महांतीଙ୍କ जनस्वार्थ मामला रे केंद्र सरकार दाखल करितबा आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट एही आदेश देथिले। 2023 रे सुप्रीम कोर्ट को राय रे अर्थ फेरस्त प्रक्रिया पूर्वतन विचारपति आर सुभाष रेड्डी तदारख रे हेउतबा बेले तांकु वरिष्ठ आईनजीवी गौरव गोगोई न्यायमित्र भावे सहायता करथिले। अधारू पाठ छाड़ुवा पिलांको स्कूल प्रति आकृष्ट करने को लक्ष्य संबलपुर रे आस स्कूल जीवा नारे विराट पदयात्रा। संबलपुर रे आयोजित है पदयात्रा। आस स्कूल जीवा नारे एही पदयात्रा संबलपुर रिजर्व पुलिस पड़ियारू बाहरी गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय पर्यंत जाइथिला। एथिरे शह शह छात्र छात्री शिक्षक जोग देथिले। एही कार्यक्रम रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य सामिल होइथिले। तेबे जीएम विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम रे आयोजित सभा रे स्कूल जीवा पई एक ड्रॉप आउट संख्या कमाइबा पई पिलांको आह्वान देथिले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शेषरे छात्र छात्रीଙ୍କ सह नाचिथिले ओ तांको उत्साहित करथिले। अधारू पाठ छाड़ुवा आदौ नाम लेखाउ नथिबा एवं विद्यालय बाहरे थिबा पिलामानंकु शिक्षार मुख्य स्रोत रे शामिल करबा पई राज्यव्यापी एही अभियान आरंभ करा जायछि। संबलपुर जिल्ला रे प्राय 1,06,000 पिला पाठ पढुतबा बेले 3,000 पिला स्कूल जाउ नथिबा कहचंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तेबे धर्मेंद्रଙ୍କ सह पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक मध्य एथिरे जोग देथिले। टेक ऑफ करिपारिलानी इंडिगो विमान रे थिले सांसद डिम्पल समेत 151 यात्री। टेक ऑफ करिपारिलानी इंडिगो उड़ान पूर्वरु रनवे रे अटकिला विमान टळिला बड़ दुर्घटना। तेबे रविवार उत्तर प्रदेश लखनऊ विमान बंदर एक अघटन देखा मिलता। एठारे दिल्ली जाउथुबा इंडिगो विमान उड़ान समय रनवे रे अटकी जाइथिला। कैप्टेन समय मध्य विमान को अटकाई सेथिरे थिबा 151 यात्री जीवन बंचाइथिले। एही विमान रे समाजवादी पार्टी सांसद एवं सस्पा अध्यक्ष अखिलेश यादव पत्नी डिम्पल यादव मध्य उपस्थित थिले। सूत्र अनुसार विमान रनवे रे गति बढ़िथिला किंतु तथापि आकाश रे उड़ान भरी पारि नथिला। रनवे शेष होगा पूर्व विमान रो कैप्टेन चतुरतार सहित विमान को अटकाई देथिले। एही घटना जोगु विमान रे उपस्थित यात्री माने भयभीत हो जाइथिले। तथापि समस्त यात्री सुरक्षित उद्धार करा जाइथिला। परे एयरलाइंस समस्तଙ୍କୁ अन्य एक विमान रे दिल्ली पठाइथिले। लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य रे वर्षा 6 जिल्ला रे प्रबल काचिबो। लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य रे वर्षा संभावना रही। सबु जिला पई येलो वार्निंग जारी होछि किंतु 6 जिल्ला रे प्रबल वर्षा संभावना रहितबा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पूर्व अनुमान करछि। तेबे मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ कलाहांडी रायगड़ा और नवरंगपुर जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होइपारे। सेहिपरि आसंताकाली मध्य सारा राज्य रे वर्षा अछि। मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ और गंजाम गजपति रायगड़ा जिले में प्रबल वर्षा पई येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। आसंता 18 तारिख पर्यंत विभिन्न जिले में वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करा जायछि। सेभଳି समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र को जिबाकु बारण करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। बेआईन बाण प्रस्तुति रे महिलांक मृत्यु एक्शन रे पुलिस। बेआईन बाण प्रस्तुति समय विस्फोरण रे महिलांक मृत्यु पर मयूरभंज पुलिस कार्यानुष्ठान।
ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଛୁରୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ପୋଲିସର ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ 50 ବସ୍ତା ଅଫୁଟା ବାଣ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାରୁଦ ସମେତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏଥିସହିତ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଛୁରୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ। ବାଛୁରୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବେଆଇନ ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାରବାର ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରା ଦେଶରୁ ହେଉ ବାଣ ନିଷେଧ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ସବୁଠି ବାଣ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ପରମ୍ପରା ଆଳରେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠାଇଲେଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁରୀ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହି ମାସରେ ବଦଳିବ ମୋହନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, କିଏ ହେବେ କେଉଁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ? ଗଲା କିଛି ମାସ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଦଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୋହନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏବେ ବି 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ଖାଲି ଜାଗାରେ କେଉଁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବଢ଼ୁଛି। କୁହାଯାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ବଦଳିବ ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 21 ଜଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋହନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କେବଳ 15 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2ରୁ 3ଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହଟାଇ କିଛି ନୂଆ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥର ଇଲେକ୍ସନରେ 78 ଆସନ ଜିତି ସରକାରକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି, ଯେଉଁଥିରେ 54 ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ 24 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ବିଧାୟକ। ତେବେ ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଏହା ଭିତରେ 1.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଦଳିବ। ଏଥିସହିତ ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଶେଷ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ସବୁତକ ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜି ସାରିଛି। ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦେଶ ରଚିଲା ଇତିହାସ, ତିଆରି ହେଲା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏଣିକି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକା। ଏହି ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଔଷଧ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବୀ ରହିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଭାରତ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ବା ICMR ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆଡଫାଲସିଭ୍ୟାକ୍ସ ନାମକ ଏହି ଟିକା ଏକକାଳୀନ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିକା 2030 ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେବେ ଆଡଫାଲସିଭ୍ୟାକ୍ସ ନାମକ ଏହି ଟିକା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟିକା ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରଜୀବୀ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଫାଲିସିପେରମରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ICMRର ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର RMRCରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଟିକା ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ କାମ କରେ। ଏହା ରକ୍ତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରଜୀବୀକୁ ବନ୍ଦ କରେ। ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଟିକା ଏହି ରୋଗରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ। ତେବେ ଆଡଫାଲସିଭ୍ୟାକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ 9 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଟିକା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଯଦିଓ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପୂରା ହୋଇନି, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ କାହିଁକି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଦିନ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ନାମରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା କିରଣ ଜତୀଶ ପରମାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତି କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜତୀଶ ପରମାର ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଦୌ ହେବା ଉଚିତ
उचित नुहे। मु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पचारिबाकु चाहूँगी जे जेतेबेले ऑपरेशन सिंदूर एपर्यंत चली तेबे पाकिस्तान सहित कहीं मैच करा जाउछि। मु समस्त देशवासी को कहबाकु चाहूँगी जे सेमाने एही आक्रमण रे निज लोकों को हराइथिबा परिवार को जाई भेटिबा उचित। सेतेबेले ही सेमाने आमे जेउ जंत्रणा दे गति करूछु ताहा बुझी परिबे आमर क्षत एपर्यंत सुखी नाही। महिलांको पई खुशी खबर, सरकार देबाकु जाउछंती बड़ भेटी। एणिकी मागणारे बस रे यात्रा करिवे महिला। महिलांको पई आसिला खुशी खबर, सरकार देबाकु जाउछंती बड़ भेटी। महिलांको पई बस हेबो मागणा, फ्री रे बस रे जाई परिबे मा भौणी। एथिपई सेमानकु सरकार देबे सहेली स्मार्ट कार्ड। हाँ आज्ञा, दिल्ली सरकार अक्टोबर मासरू सहेली स्मार्ट कार्ड पई पंजीकरण आरंभ करिवे। एही कार्ड माध्यम रे महिला एवं ट्रांसजेंडर माने दिल्ली बस रे मागणारे यात्रा करि परिबे। एही कार्ड गुड़िक जीवन धारा वैध रहिबो। एही कार्ड सहित महिला माने दिल्ली रे कोनोसी बाधा बिना यात्रा करिबा सहज हेबो। एही कार्ड को डीटीसी रो स्वयं चालित भड़ा संग्रह व्यवस्था माध्यम रे सक्रिय करबाकू पड़िबो। तेबे डीटीसी द्वारा सीधासळख कोनोसी कार्ड जारी करा जिबो नाही। पंजीकरण परे डीटीसी पोर्टल रे केवाईसी कराजिबो। एहा परे कार्ड जारी कराजिबो। एथिपई सरकार कोनोसी शुल्क नेबे नाही, किंतु बैंक गुड़िक एही कार्ड गुड़िक पई एक छोट शुल्क नै पारंती। दिल्ली रे महिला माने एबे भी मागणा बस रे यात्रार सुविधा पाउछंती, किंतु एबे सेमानकु गोलापी टिकेट दिया जाउछि। तेबे दिल्ली रो 12 वर्ष एवं ताठारु अधिक बयसर महिला एवं ट्रांसजेंडर मानकु समस्त डीटीसी एवं क्लस्टर बस रे मागणा यात्रा सुविधा पई सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जिवो। एथिरे धारकंको नाम एवं फोटो रहिबो। एही स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड अधीन रे जारी कराजिबो। एही कार्ड सहित केवल डीटीसी एवं क्लस्टर बस रे मागणा यात्रा संभव हेबो। परिवहनर अन्यान्य उपाय व्यवहार करिबा पई कार्ड को रिचार्ज एवं टॉप अप आवश्यक हेबो। आज आंदोलन को ओह्लाइबे सफेई कर्मचारी, सफेई मजदूर संघ पक्षरु आंदोलन डाकरा। आज आंदोलन को ओह्लाइबे सफेई कर्मचारी, दरमा वृद्धि बोनस दाबी रे धारणा रे बसिबे। तेबे दाबी न शुणिले मंगलवार ठारु हेबो झाड़ू बंद आंदोलन। तेबे 4 दफा दाबी नहीं आज काम सारी बीएमसी ऑफिस रे धारणा रे बसबा नहीं निष्पत्ति होछि। भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी सफेई मजदूर संघ एही निष्पत्ति नेछि। तेबे मृत्यु परे अनुदान, ईपीएफ, ईएसआई एवं दरमा वृद्धि सांगको बोनस दाबी रे एही धारणा दियाजिबो। एथिरे जागृति, ग्रीन सर्कल, पीएचआर, पीएमआर, आवर लैंड, हर्षवर्धन, लायंस, प्रत्युष और सुलभ एजेंसी अधीन रे कार्य करुवा प्राय 5000 सफेई कर्मचारी एकाठी हेबार निष्पत्ति नेछंती। तेबे गत वर्ष प्रथम थर पई बीएमसी पक्षरु बोनस मिलिथला, किंतु चलित वर्ष बोनस मिलिबो नाही बोली निष्पत्ति निया जायछि। गोटेपटे सामाजिक सुरक्षा मिलु नथिबा बेले श्रमिक मारण नीति बीएमसी आपणाउथबा अभियोग करी सफेई कर्मचारी माने आज सफेई काम सारी धारणा रे बसिबा निष्पत्ति नेछंती। जदि दाबी न सुना जाय ताहाले मंगलवार ठारु झाड़ू बंद करबा निष्पत्ति नेइथिबा कुहा जाउछि। नुआ जीएसटी पूर्वरु नुआ एमआरपी, ओडिशा समेत सबु राज्य को चिठी लेखिला केंद्र खाउटी व्यापार मंत्रालय। नुआ जीएसटी पूर्वरु नुआ एमआरपी, जीएसटी स्लाब रे परिवर्तन करबा परे पूर्वरु क्रय किंबा पैकिंग होई सारिथिबा सामग्री उपरे संशोधित मूल्य लेखिबा बाध्यतामूलक। केंद्र खाउटी व्यापार, खाद्य ओजन वितरण विभाग पक्षरु ओडिशा समेत समस्त राज्य सरकार को पत्र लेखा जायछि। उत्पादक, प्याकर और आमदानीकारी को निर्देश जारी करबा पई कुहा जायछि। चिठी रे कुहा जायछि जे जीएसटी संशोधन हेबा पूर्वरु गच्छित थिबा सामग्री उपरे नुआ दर बा एमआरपी लेखा थिबा जरूरी अटे। ह्रास पाइथिबा जीएसटी अनुसार नुआ एमआरपी लागू आवश्यक। चलित वर्ष डिसेम्बर शेष सुधा किंबा स्टॉक शेष हेबा जाए निर्देशनामा लागू हेबो। पुराना मूल्य को न लिभाई नुआ निकटरे पुराना मूल्य को न लिभाई ताहा निकटरे नुआ मूल्य स्पष्ट भावे उल्लेख रहिबो। मूल्य संशोधन संपर्क रे उत्पादक, प्याकर, आमदानीकारी खबर कागज रे विज्ञापन संबंध रे जणाइबा सह निजर डीलर एवं स्थानीय माप ओजन विभाग को नोटिस माध्यम रे जणाइबे बोली विभाग पक्षरु कुहा जायछि। तेबे नुआ एमआरपी को नै प्रतिक्रिया रखिसंती राज्य जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र। कहचंती जीएसटी सब जिनिस उपरे कमुछि, अनेक जिनिस जेपरि किछि औषध उपरे शून्य जीएसटी कर दिया जायछि। साधारण लोके एथिरे उपकृत हेबे। ओडिशा आसिबे नरेंद्र मोदी, एथर करिवे कि बड़ घोषणा।
ଦକ୍ଷିଣରେ ପଶିବ, ଉତ୍ତର ଆଡ଼ୁ ଦଖଲ କରି ଯିବ। 27ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେବେ ପିଏମ୍। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ କିଛି ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୋଦି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସଭା କରିଥିଲେ। ପରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ତାହା ପୂରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା, କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ସେବେ ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି ନା କିଛି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 27 ତାରିଖରେ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବାରୁ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଭେଟି ଦେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏଯାଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କଥା ହେଲା, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଦିନେ ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଥିବାବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାଜ କରୁଛି ବିଜେପି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ପିଏମ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ବିଜେପି ଫୋକସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ ଯୁବ ସମାବେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟାର ସମୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ଯାଏଁ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ 5ଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ 3ଟି ବାତ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିମ୍ବା ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆସାମ। 5.8 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ। ଆସାମରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 5.8 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଭୂକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାହ୍ନ 4:41 ସମୟରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆସାମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଲଗୁରିରେ ଭୂପୃଷ୍ଠଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସାମ ବ୍ୟତୀତ ଭୁଟାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଗୌହାଟୀରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 5.8 ମାପ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତ, ଆହତ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ଆସିନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆସାମରେ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଥିଲା। ରୁଷ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ୟୁକ୍ରେନ। ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷିଆର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆକାଶରେ କଳା ଧୂଆଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଉଠୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ରିଫାଇନାରୀଟି ରୁଷିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରିଫାଇନାରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରୁଷିଆର ଏହି ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ୟୁକ୍ରେନରୁ ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୟୁକ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ରିଫାଇନାରୀ ରୁଷର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଲେନିନଗ୍ରାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ କିରିସ ରିଫାଇନାରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଶନିବାର ରାତିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ମିଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସାମରେ ସେ 18,530 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଏମିତିକି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଲଟିଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ମା କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଆସାମ ବିକାଶର ନୂତନ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବିଶେଷ କରି ଆସାମ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନ କସରତ ଆଗାମୀ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଖୋଦ୍ ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ବୋଲି ନେତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭେନୁଗୋପାଳ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଜନବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କର ବୋଲି ନେତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭେନୁଗୋପାଳ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ବୈଠକରେ କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟ ଚୋରି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କର। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଢ଼। ତେବେ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ବୈଠକରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ଓ ଭୋଟ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏହି ମାସରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହାପରେ ବ୍ଲକ, ମଣ୍ଡଳ ଓ ବୁଥ କମିଟି ହେବ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନରେ ଲବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଆଇସିସି ସିଧା ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 20,000 ଟଙ୍କା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କଟିଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରି ପୁଣି ଥରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଏବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ରୁଷ ତିଆରି କଲା ବିପଜ୍ଜନକ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ, କାମ କରିବନି ଆମେରିକାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ରୁଷ ଦୁନିଆର ବିପଜ୍ଜନକ ହତିଆର ତିଆରି କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ବୁରେଭେସ୍ତନିକ୍। ତେବେ ନାଟୋ ଦେଶର ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍କାଇଫଲ୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ଯାହା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କରିପାରିବ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମିସାଇଲ ହେଉଛି ଅଜେୟ। ବୁରେଭେସ୍ତନିକ୍ ହେଉଛି ଏକ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମିସାଇଲ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଏଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି ଯାହା ଏହି ମିସାଇଲକୁ ଅସୀମିତ ଦୂରତା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଇନ୍ଧନ ସରିଗଲେ ସାମାନ୍ୟ ମିସାଇଲ ରହିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୁରେଭେସ୍ତନିକ୍ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ, ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିପାରେ। 2016ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମିସାଇଲର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ 2023ରେ ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେପରି ରୁଷ ଭାଷାରେ ବୁରେଭେସ୍ତନିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ତୋଫାନି ପକ୍ଷୀ। ଏହା ବଡ଼
ବିପଦ ଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ମିସାଇଲର ଗତି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 1000 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତେବେ 50ରୁ 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ିଥାଏ ଏହି ମିସାଇଲ। ରାଡାର ଏହାକୁ ସହଜରେ ଧରିପାରିନଥାଏ। ଏଥିରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଲଗାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହା ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବ ଏହି ମିସାଇଲ। ଆମେରିକା ଓ ନାଟୋର ଯେକୌଣସି ମିସାଇଲକୁ ଚକମା ଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ମିସାଇଲ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁରେକେସ୍ତନିକ ଏକ ଛୋଟ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର ଅଛି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁଆଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 3 ଗିରଫ। ଲଜ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁଆଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଲଜ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗିରଫ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ହାତୀ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ବିରିଡି ଥାନା ଚାଷୀଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲଜରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାକେଶ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହାର ଛାନବିନ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଲଜକୁ ନେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସୁଯୋଗ ଦେବା ବଦଳରେ ନିଶା ଦେଇ ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ଖୋଲତାଡ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରାଇଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେହିଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ଏକ ଲଜକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁଆଇ ବଳପୂର୍ବକ ଏକ ଲଜ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ୱାକଫ ଆଇନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025ର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା କେତେକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି VR ଗବାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆଇନର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ କି ନା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 3 ଦିନର ବିତର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମେ 22ରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହି ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ 1923 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ୱାକଫ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଇନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅନୁସୂଚିତ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ବଢୁଛି ବାଲିଚୋରି, ଉତ୍ପାତ ଚଳାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀପଠାରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ବାଲି। ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗାଁ। ମନୋନଗର ଗାଁରେ ବଢି ଚାଲିଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ଆଉ ବାଲି ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀପଠା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡଙ୍ଗୀ। ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସହ ଆରଆଇଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଡା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାଂସଦ ଭୋଗରାଇ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବେଧଡକ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନର ଅସଲ ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ହଠାତ୍ ନଦୀପଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲୋକେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଡରି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ 6 ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ ନଦୀବନ୍ଧ ଧୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁ ଏବେ ବିପଦରେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନଦୀରେ ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ କାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 200ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବିକ୍ରି କରି ମାଲିମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଥର ବନ୍ଧ ପାଖରୁ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ପଥର ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବାଲି ବୁରା ପକାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ନୀରବ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର, କଦର୍ମା ପୋଲିସ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ? ତେବେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୋମୋରେ ନିଶା ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ଶୈତାନ ସ୍ୱାମୀ। ମୋମୋରେ ନିଶା ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ଶୈତାନ ସ୍ୱାମୀ।
ସ୍ୱାମୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତାରପୁରରେ ସମାଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋମରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।